بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی الرافدین المرتدین الی یوم الدین۔ ہم اہل سنت و جماعت کی جانب سے روافض کے امام فتنہ حسن اللہ یاری کو ایمان شیخین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے موضوع پر 13 جون 2025 کو مناظرے کا دن اور وقت طے کیا گیا۔ چونکہ پہلے حسن اللہ یاری نے پوری جماعت اہل سنت کو چیلنج کیا تھا کہ کیا ہے کوئی مرد جو آ کر مجھ سے مقابلہ کرے، اس لحاظ سے مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی مدد اللہ العالی و نورانی نے علمی و تحقیقی بنیادوں پر اسے قبول فرمایا اور طے شدہ وقت، تاریخ اور عنوان کے مطابق مناظرہ ہونا تھا۔ لیکن انتہائی افسوس اور حیرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حسن اللہ یاری نے مکر و فریب سے کام لیتے ہوئے ایک کسٹم زوم لنک بھیجا جس پر مخالف کو میوٹ کرنے، فریز کرنے، حتیٰ کہ ڈسکنیکٹ کر دینے کا اختیار صرف اور صرف ہوسٹ کو تھا، جس کو خود میں نے بھی چیک کیا تھا کہ مفتی صاحب قبلہ جب تک تشریف نہیں لا پا رہے ہیں تب تک اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں۔ جیسے ہی I was trying to join the link ادھر سے لکھ کر آ رہا تھا کہ you are unable to join۔ اب اسے کیا سمجھا جائے گا کہ پہلے سے ہی حسن اللہ یاری کی نیت میں کھوٹ تھا۔ اسی بدنیتی، فریب کاری اور ٹیکنیکل دھوکہ دہی کی بنیاد پر حضرت مفتی صاحب اس باطل سازش غیر شفاف ماحول میں ٹریپ ہو گئے، کیونکہ یہ کوئی علمی مناظرہ نہ تھا بلکہ ایک ٹریپ یعنی جال تھا۔ حسن اللہ یاری یا اس کی پوری ٹیم، الو پلو ٹلو جتنے بھی تھے، اگر میدان میں ہوتے نا تو کلیم حنفی ان کو ایسا روندتا کہ ان کو اپنے پیدا ہونے پر افسوس ہوتا کہ کیوں پیدا ہوئے، اور پیدا ہوئے بھی تو ان بریلویوں کے چکر میں کیوں پڑ گئے۔ اب آتے ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ جن لوگوں کا کام ہوتا ہے گیان بانٹنا۔ اب کچھ گیان بانٹنے والے آ گئے کہ مفتی کلیم حنفی صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ لوگ سچویشنز کو جب نہیں سمجھتے ہیں تو برائے کرم اپنی زبانوں کو خاموش رکھا کیجیے۔ اب وہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ زوم لنک کسٹم میڈ جو تھا اس میں کیا 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 جا سکتا ہے، جس کا علم شاید مفتی صاحب قبلہ کو بھی نہ تھا۔ فرسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اس کسٹم میڈ لنک میں ہوسٹ یعنی حسن اللہ یاری یا اس کا آپریٹر کیا کر سکتا تھا، کیا نہیں کر سکتا تھا۔ فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہوسٹ کین میوٹ اینڈ ان میوٹ اے پرسن، یعنی ہوسٹ یعنی حسن اللہ یاری یا اس کا آپریٹر کسی بھی وقت آپ کو میوٹ کر سکتا ہے، آپ بول نہیں پائیں گے۔ جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ پہلے جب آئے تو ان کی آواز نہیں آ رہی تھی عوام کے درمیان، پھر بعد میں ان کو انمیوٹ کیا گیا، پھر آواز آئی۔ سیکنڈ پوائنٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہوسٹ کین ریموو یو فرام دا میٹنگ، یعنی آپ کو میٹنگ سے ہوسٹ نکال سکتا ہے یا ویٹنگ روم میں ڈال سکتا ہے، جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ کی ویڈیوز میں آپ تمامی حضرات صاف طور سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر حضرت مفتی صاحب قبلہ ویٹنگ روم میں اپنے نام کے ساتھ موجود ہیں لیکن ان کو ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ ہوسٹ کین ڈسیبل یور چیٹ، یعنی ہوسٹ آپ کی چیٹ کو بند کر سکتا ہے تاکہ آپ لکھ بھی نہ پائیں، میسج تک نہ کر پائیں۔ فورتھ پوائنٹ کی طرف رخ کرتے ہیں کہ اسپاٹ لائٹ کنٹرول، فریز اسکرین، صرف آپ اپنی ویڈیو یا فوٹو یا اسکرین شاٹ جو ہوسٹ چاہے گا وہی دکھائے گا اور آپ کو ہائیڈ یا فریز کر دے گا۔ اور یہی مفتی صاحب قبلہ کے ساتھ کیا گیا کہ جب انہوں نے اپنی بات کرنا شروع کی تو ان کی آواز کو میوٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد ان کی اسکرین کو فریز کر دیا گیا تاکہ ان کی آواز نہ آئے اور ان کی ویڈیو کے مادھیم سے وہ جو بولنا چاہ رہے ہیں وہ بول بھی نہ پائیں۔ ففتھ یعنی پانچواں پوائنٹ اگر آپ دیکھیے تو ہوسٹ کین میک فیک آڈینس اینڈ کراؤڈ مینیپولیشن، یعنی کہ وہ اپنے لوگوں کو جوائن کرا کر بائزڈ ایٹماسفیئر کریٹ کر سکتا ہے
जैसा कि आप लोग बखूबी देख सकते हैं कि मुफ्ती कलीम हनफी रदवी साहब किबला के नाम से लगभग 35-40 रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं पहले से। तो इसका क्या मतलब है, इसने कितने लोगों को भेजा है कि जो 35-40 मुफ्ती कलीम हनफी पहले से मौजूद थे। इसका मतलब यह है कि यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ की गई है। आप अगर इसके ताल्लुक से आप अगर YouTube या दीगर सर्चेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्राउड मैनिपुलेशन वहां पर कैसे किया जाता है, फेक ऑडियंस वहां पर कैसे बनाई जाती है, और वहां पर बाइज्ड एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट किया जाता है। सिक्स्थ यानी छठा आप अगर पॉइंट देखें तो रिकॉर्डिंग कट और एडिटिंग के नाम पर आता है, जिसमें वो सिर्फ अपनी बातें रिकॉर्ड करने के बाद में आपके जवाब काट सकता है, और वहां पर यही किया गया कि वहां पर आपकी बातों को काटा गया। सेवेंथ यानी कि सातवां पॉइंट अगर आप देखिए तो हमें सातवां पॉइंट जो मिला वो ब्रेकआउट रूम अब्यूज का था, कि आपको अलग कमरे यानी अलग रूम में यानी अलग ज्वाइनिंग स्ट्रीम में भेजकर आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और यही बार बार हजरत मुफ्ती साहिब किबला के साथ किया गया, और जिस रूम में यानी जिस ज्वाइनिंग स्ट्रीम में आपको डाइवर्ट किया गया था वो ऑलरेडी लॉक्ड था, तभी मुफ्ती साहिब किबला को बार बार ये दिखाया जा रहा था, ये दिख रहा था कि दैट रूम इज लॉक्ड बाय होस्ट। आठवां पॉइंट जो हम लोगों को मिला वो आठवां पॉइंट था कि होस्ट कैन चेंज योर नेम एंड आइडेंटिटी, यानी होस्ट आपका नाम भी बदल सकता है और आपको विजुअल लिस्ट से छुपा भी सकता है। और यही मुफ्ती साहब किबला के साथ किया गया कि आपने जब जब उसके भेजे हुए इनविटेशन लिंक के ऊपर क्लिक किया तो उसने, उस मक्कार ने आपके नाम को हाइड कर दिया और विजुअल लिस्ट से छुपा दिया, और खुद के भेजे हुए लिंक को लॉक कर दिया, ताकि मुफ्ती साहिब किबला किसी भी तरह से इस लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन ना कर सकें। इस मक्कार दोगले हसन अल्लाह यारी का आप मकरो फरेब और समात फरमाएं। पहला पॉइंट आप देखिए कि 14 मिनट 46 सेकंड पर आप तमामी हजरात को पता चल जाएगा कि मुफ्ती कलीम हनफी साहिब किबला के आने से पहले ही अल्लाह यारी का लिंक काम नहीं कर रहा था। इसका प्रूफ आप तमामी हजरात इस टाइम पर देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट की तरफ आप तमामी हजरात रुख करें तो 4 घंटा 5 मिनट 27 सेकंड के पहले ये अल्लाह यारी कह रहा है कि कलीम रदवी भाग गया। फिर जब मुफ्ती साहिब किबला तशरीफ लाए तो ये कह रहा है कि मुनाजरा नहीं होगा, कार में नहीं होगा, अब नहीं होगा, वगैरह वगैरह। असल में ये अल्लाह यारी नहीं चाह रहा था कि मुनाजरा हो, क्योंकि सामने ताजुश-शरिया का शेर मौजूद था। थर्ड पॉइंट की तरफ आप रुख कीजिए तो 4 घंटा 28 मिनट 10 सेकंड को बाबा ने कहा कि गाड़ी में बैठकर मुनाजरा करेंगे, तो इस कमीने अल्लाह यारी ने कहा कि मैं नहीं करूंगा और मैं जीत गया। अरे मुनाजरा हुआ नहीं तो तुम जीत कैसे गए? भगोड़े तो तुम हो, भाग तुम गए। जब मुफ्ती कलीम हनफी रदवी साहब आए तो तुमने फर्जी जीत का ढिंडोरा पीट कर लाइव ही क्लोज कर दिया। अरे इतना डर है मुफ्ती कलीम हनफी रदवी का। फोर्थ पॉइंट की तरफ रुख करिए। 4 घंटा 6 मिनट 42 सेकंड पर तूने उनकी आवाज को खोला था, तेरे हाथ का इशारा वहां पर मौजूद है, तेरी आंख का इशारा वहां पर मौजूद है। फिफ्थ 5वें पॉइंट की तरफ आप रुख करिए। 4 घंटा 7 मिनट 12 सेकंड पर तूने ही हाथ दिखाकर उन्हें ऑफलाइन करवाया था, तेरी आंख का इशारा भी वहां पर मौजूद है। 4 घंटा 22 मिनट 42 सेकंड से लेकर 4 घंटा 23 मिनट 50 सेकंड तक 1 मिनट में 4 बार इसकी ऐसी की तैसी हुई। बार बार एक ही बात लेकर बैठा हुआ था कि गाड़ी में मुनाजरा नहीं होता, गाड़ी में मुनाजरा नहीं होता। अरे नुत्फे ना तहकीक, तेरी इतनी हैसियत नहीं है कि तेरे सामने हमारे उलमा किताबों के अंबार लेकर बैठे हैं। अरे चलते फिरते तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम हक पर हैं और बातिल से टकराने के लिए हर वक्त तैयार हैं। आजा तुझे खैबर के जलवे दिखाएं, बदरो ओहद के मंजर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। ए नल्ला यारी, तू तो अबू जहल और अबू लहब से भी बदतर है। अरे अबू जहल और अबू लहब तक शेखैन को मोमिन समझते थे, तू तो उनसे भी बदतर और उनसे भी गया गुजरा है। और हां, ये अल्लाह यारी के जो चिंटू उस दिन ऑनलाइन थे इसके साथ और तालियां पीट रहे थे,
ان سب کے لیے بھی آفر ہے. اینی ٹائم موسٹ ویلکم فار ٹھکائی.